प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद करुणारू गोस्वामी मानकर जीवन चरित क्रमे आमने प्रभु श्री रूप गोस्वामी चरित श्रवण करुले। दशाश्वमेध घाट महाप्रभु रूप गोस्वामी जो शिक्षा दौरान से शिक्षा प्रसंग आम श्रवण करुले जे भक्ति प्राप्त हवा सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति प्राप्त हवा विशुद्ध भक्ति प्राप्त हवा के दुर्लभ ये मनुष्य जन्म एवं रूप गोस्वामी करिए प्रभु ये सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति किभଳି जन व्यक्ति प्राप्त हब मत कल शुणुले। महाप्रभु आरंभ करते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता देश माली हया से विजय करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले परई से उपजय बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम ब्रह्म पाए तदुपरि जाए तबे गोलक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प दुखी करे आरोपण। ये पर्यंत आमर आलोचना होते भाग्यवान जीव सी जी साधु गुरुंर महतंकर दयारे शुद्ध निष्किंचन वैष्णव दयारे जार अंतर भजन प्रवृत्ति आसी भगवान श्रीकृष्ण प्रति बहुत बड़ कृपा कर जड़े शुद्ध गुरु निकट नहीं पहुंचे। ये कृष्ण प्रसाद और गुरुंर प्रसाद गुरु शिष्य को कृपा करके संबंध ज्ञान प्रदान पूर्वक हरिकथा माध्यम जो सेवार नियुक्त करती महासंपत्ति कृपा एवं गुरु कृपा और कृष्ण कृपार मंडित हेले जनकर अंतर भक्ति बीज रोपण हो भगवत प्रवृत्ति भजन प्रवृत्ति और भगवान को सुख कर बासना सेवा करी सुख कर बासनाटा अनुपात होता है यहाँ भक्तिलता बीज गुरी केवल भक्तिलता बीज प्राप्त है साधकर काम सरीगला ताहा नुहे। माली हया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर माली जो बड़ी बगीचारे गोटे बीज को रोपण करुछि भूमि रे से साधु गुरु दयार भजन कर जो वृत्तिटा भगवान सुख सेवा दे सुख कर जो बासनाटा अंतर भितर आसी हमको जागृत कर रखा पड़े। किए पार्टी कर श्रवण कीर्तन जड़े कर भजन वृत्तिटा किभଳି रहिबो ना श्रवण कीर्तन जो मंजी पोतिला पर सबुदिन जल नदेले प्रतिदिन जल नदेला माने सी मंजीरे अंकुर उत्गम हम ना से भजन प्रवृत्ति नष्ट हो भजन करने इच्छा हम ना भागवत पाठ करने इच्छा हम ना नाम करने इच्छा हम ना जदि जने प्रतिदिन श्रवण कीर्तन न करे यदि श्रवण कीर्तन कर तार अंकुर उद्गम हो आप देखी मंजीटा को माटी ऊपर रखा जाए ना माटी भीतर रखा जाए माटी भीतर रखा जाए कि तार शक्ति अच्छी से माटी को भेद करके अंकुर उद्गम हुए से हृदय साधु गुरु दयार जो भजन प्रवृत्ति आसी कृपारू ये ब्रह्मांड को भेद कर अंकुर उद्गम है। ये ब्रह्मांड जिते भोग वस्तु अच्छी सब भोग वस्तु को तुच्छ कर साधु गुरु दयार कारण साधु गुरु दयार जो भजन प्रवृत्ति जागृत होती भक्ति महाराणी पर कृपा अच्छी भक्ति महाराणी जेहेतु साधक अंतर रही सब वस्तु तुच्छ लगे तेणु ब्रह्म लोक प्रति जो ऐश्वर्य भोग वस्तु सब तुच्छ कर ब्रह्म लोक को जीव सिद्ध लोक जो हरि हत दैत्य माने निवास करती सूक्ष्म जीव हिसाब से किंबा साजुज्य मुक्ति कामी जोगी माने जो रुहति भक्त माने जो रुहति ताकू भी अतिक्रम करके जीव परम व्योम को जीव एवं परम व्योम चतुर्विधा मुक्ति को भी तुच्छ करके से गोलक वृंदावन किंतु सबठू गुरुत्वपूर्ण जिनिस मन रखा पड़ो लताटी लतार स्वभावटा कह ये कई जन कहीपर गोटे तुलना लता बढ़ी जाऊँगी आम केमी जानवु जे आमर भजन ब्रह्मांड को भेद करने सक्षम हो पारे आम ब्रह्मांड रु आम भजन बल पार होमती जाने लतार स्वभाव आप देखी लता जदि प्रकृतर जल सेचन ठीक से हो लता देखिए तार स्वभाव सब कोमल स्वभाव थी तार पत्र कोमल बहुत कोमल लता फाटी हल्ले से झमड़ी पड़ो जानवे लतार बर्तमान
कौन सुस्थ अवस्था जलसेचन ठीक से होछि से साधक ये जो महाप्रभु कहले रूप गोस्वामी को तद्दे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन तदुपरी परंगम ऊपर जो गोलोक वृंदावन जीव कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण लता जो वृक्ष को आश्रय करे से कोमल स्वभाव रे आश्रय दरकार से भक्ति महारानी स्वभाव हूँ कोमल जने साधक केमती जानिबो जे मोर साध ए ब्रह्मांड को भेद करने सक्षम हो पार साधन बल बर्तमान ए ब्रह्मांड को भेद करके जीवी ऊपर को केमती जानिबो केमती भगवान का चरण कमल ए पिलाए किए से पिला से केमती जानिबो जे भगवान चरण कमल रे मोर मती स्थिर मार साधन भजन बल मुझे पहुंच पारि केमती जान भक्ति मोर ठाकुर तार तुम इंग्लीश जहाँ कहता संकेत देले सूचना देले लक्षण देले यही लक्षण जन साधक हेले से तार भक्ति लता जानी श्रीकृष्ण चरण रूप कल्प वृक्ष पहुंची पार यही लक्षण आम अंतर भितर न आसला पर्यंत आम जानवा दरकार जे आम भजन ने ब्रह्मांड भेद करी आम भजन बल साधन बल आम शक्ति बल आम जापर ना कारण भक्ति लता जो कोमल स्वभाव आम अंतर से कोमल स्वभाव आसने प्रत्येक व्यक्तिर दुईटा स्वभाव अच्छी स्वभाव रही कारण भूत प्रकृति सहित आम जिते जड़ित हवा आम बाहर शांत ही पारे न रागी पारती क्या क्रोध भाव न थी पारे किंतु जेहेतु भूत प्रकृतिर भौतिक वस्तु सहित आम जड़ित अच्छे आम अंतर कठोर अच्छे बहुत लोग सरल जना पड़ती क्या बहुत धीरे धीरे कथा कहती क्या रागंती ना कि करती ना किंतु भौतिक आसक्ति धन स्त्री पुत्र कन्या प्रति थिबा अंतर आसक्ति अंतर कठोर कर देछि बाहर तो जना पड़ते कठोर कर दे भक्ति महाराणी माटीटा टाण हो गले से कौन मजे उठ हृदय जब भक्ति बीज को रोपण करवा भक्ति बीजटा बहुत कम हृदयटा बहुत कोमल हवा दरकार रुक्ष अंतर कठोर भूमि रे उषर भूमि रे केबे बीज हवा से स्वभाव यदि कोमल ना भजन हम ना आ से विश्वास जीव यदि भजन कर साधुगुरु को सब प्रार्थना करमती मो आसक्ति मु दूर हेबी स्त्री पुत्र कन्या शरीर संसार आसक्ति दूर हेबी तार अंतर कोमल हम अंतरटा कोमल हम से अवस्था जो भजन कर भक्ति लता वृद्धि प्राप्त हम से भक्ति ठाकुर लक्षण देले यही लक्षण जने प्राप्त हेले से श्रीकृष्ण शरण रूपी कल्प वृक्ष जाए आरोहण कर कबे मोर मुढ़ा मन छाड़ी अन्य ध्यान कबे मोर मुढ़ा मन छाड़ी अन्य ध्यान कबे मोर मुढ़ा मन छाड़ी अन्य ध्यान कृष्ण चरणे पावो विश्रामेर स्थान श्री कृष्ण चरणे पावो विश्रामेर स्थान कबे मोर मूढ़ा मन छाड़ी अन्य ध्यान कबे मोर अलग ध्यान नगला पर्यंत जब मूढ़ व्यक्ति गोटे वास्तव वस्तु को जाने ना पछर धापमान हुए साधक भजन करुवा अवस्था में जदि भगवान का चरण कमल तार ध्यान न रहा भगवान भजन भगवान नाम भक्ति प्रति महत्व बुद्धि न कला कारण लता तो कम से आश्रय खोज ना लता सब आश्रय खोजुची सी क्यों जाए क्या धर सब भक्ति लता ए मनटा यदि श्रीकृष्ण चरण में अलग ध्यान को छाड़ी सब भगवान नाम जप कर भगवान को ध्यान करें हम विश्राम स्थान लता देखी लता लता धरदेला
ବୃକ୍ଷକୁ ତା ଶୋଭାଟା ବଢିଯାଏ। ଲତା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଯିବ ବୃକ୍ଷକୁ ଧରି ନବ ତାର ଶୋଭାଟା ଆଶ୍ରୟ ବିହୀନ ଶୋଭା, ଆଶ୍ରୟ ପାଇବାର ଶୋଭା ଭିନ୍ନ। ଲତା ଦେଖିବେ ଏ ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଙ୍କୁଶ ଭଳି ବଡ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ, ଯେତେ ଧରିବ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକୁ ସେତେ ତାର ଶୋଭାଟା ବଢିବ, କାରଣ ସେ ଆଶ୍ରୟ ପାଉଛି। ଜୀବ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ହଉଛି ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ। ଅଶୋକ ଭୟ ଅମୃତର ସ୍ଥଳ ତମାର ଚରଣ ଦୟ, ତାହାତେ ଏଖନ ବିଶ୍ରାମ ଲଭିଆ ଛାଡି ନ ପକାଏ। ମଣିଷକୁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ ବୁଲିଲେ ତା ଦେହରେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଯୋଉ ଶୋଇଛି ସେଟା ବି ପ୍ରକୃତ ରେଷ୍ଟ ନା, ବିଶ୍ରାମ ମଣିଷକୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା ପରେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ, ସେଟା ହଉଛି ରେଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ସୋପାନ ଶରଣମ ଯଥା ଭାଗବତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ସେ ଖାଲି କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଭାଗବତରେ କଥା ନାହିଁ, ସୁପାନ୍ଥ ଶରଣମ ଯଥା ପାଦମୂଳ ନମୁଞ୍ଚନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧରି ନେଲେ ସେ କେବେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଛାଡିବେ। ଯେମିତି ପଥିକ ବହୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁ ଜଳ ପାନ କରିଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ଆଶ୍ରୟ ଠିକ ସେ ମିଳେନି, ସେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ବା ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ତାର ଅନୁଭବ ସେଭଳି ଆସିବ। ଏଟା ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମାୟା ମତେ ରେଷ୍ଟ ଦେବେନି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ରେଷ୍ଟ ଦେବେନି, ବସିଲା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରେଷ୍ଟ ଦେବେନି। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଭକ୍ତିଲତାର ଯୋଉ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇପାରିବା ନା। କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଆସିଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ତାର ଭକ୍ତିଲତା ଯାଇକି ଛୁଇଁ ପାରିବ। কবে আমি জানিব আপনি অকিঞ্চন, কবে আমি জানিব আপনি অকিঞ্চন, আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন, আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন, তবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ধ্যান, তবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ଅକିଞ୍ଚନତା ଯଦି ଆସିଗଲା ସାଧକ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଭକ୍ତିଲତାକୁ ମସି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ ଠିଠି। ଅକିଞ୍ଚନତା ଆସିବା ବହୁ ବଡ କଷ୍ଟ, ବହୁ ବଡ କଷ୍ଟ। କାରଣ ସଂସାରରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକିଞ୍ଚନତା କେବେ ଆସିବନି। କାହାର ବି ସଂସାର ଆସିନି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା, ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ଦିନ କିଏ ଆଶ୍ରମ ବାସ କରିଛି, ବହୁତ ଦିନ ସଙ୍ଗ କରିଛି, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାର ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ଅକିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଦବ ନା, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଦବ ନା, କେବେ ଦବା? ବହୁତ ଖତରନାକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି। ହନୁମାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତିନି, ଦିଅ ମତେ ସୁଖ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ, ମତେ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ହନୁମାନ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ତ ସେବକ, ଆପଣ ତ ସେବ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ସେବକ, ଆଉ ଏତେ କଥା ସଂସାରରେ କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର? ମୋର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ଭଗବାନ ମୋର ସେବ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନତା କରିବାକୁ ଦବ ନା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବହୁ କୁତର୍କ ରୂପୀ ଏ କର୍କଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଲଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେବେ ମଥା ତ ଭରି କରିହବ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଭରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋମଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି
कबे आम जान आपनी अकिंचन आमा अपेक्षा क्षुद्र नहीं अन्य जन मुझे अकिंचन लोक किंतु केमिति अकिंचन लोक मो अपेक्षा कहीं संसार छोट लोक ना सब लास्ट छोट लोक ये भाव हेले जड़े गोलक वृंदावन जापर केमती से मेंटालिटी कि कबे आमी अचांडाले करिब प्रणति कबे आमी अचांडाले करिबे प्रणति कबे आमी अचांडाले करिब प्रणति कबे आमी अचांडाले कृष्ण भक्ति मागी लव करिया विनती कृष्ण भक्ति मागी लव करिया विनती सर्वजीव दया मोर अत दीन सर्वजीव दया मोर अत दीन जीवेर दुर्गति देखी लोतक पड़ी जीवेर दुर्गति देखी लोतक पड़ी कबे मोर मूढ़ मन छाड़ियन ज्ञान कबे मोर मूढ़ मन छाड़ियन अंतर भक्ति लता बीज प्राप्त है जदि आमर अंतर रे कोमलता भाव ना रुक्ष भाव अच्छी जाना पड़ो आम भगवान को भक्ति पाइबा योग्य ना आचार्य प्रणाम करा पड़ो आचार्य भक्त नहीं केवल कबे आम आचार्य कर प्रणति कहीं प्रणाम करी संसार को किसी प्रणाम कर प्रणाम उद्देश्य प्रणाम चाहती कई प्रणाम उद्देश्य सम्मान चाहती कई प्रणाम उद्देश्य किसी वस्तु चाहती कि केवल गोटे जिन समस्त प्रणाम कर गोटे वस्तु था समस्त मत कृष्ण भक्ति दियन किमती मोर भगवान चरण भक्ति अंतर ये कोमलता न आसला पर्यंत कहीं केवे प्रभु चरण प्रभु चरण तार मती लगे ना गोलक वृंदावन से जापर सर्व जीव दया मोर कत दिन हबे जीवर दुर्गति देखी लोतक झड़ी महाप्रभुंर पार्श्व वासुदेव विप्र गलित पृष्ठ गलित पृष्ठ तो शरीर अंग गुड़िक गलित पड़े तेणु कुष्ठर जीवाणु मान जो अंग भितर अच्छा वासुदेव विप्र झड़ी पड़ुंट वासुदेव विप्र अवस्था से विचलित नुहति कि जो कीट मैंने शरीर मांस झड़ी विचलित से पुणी उठी आनी शरीर भितर रखुच्छे एम जदि ये स्वर को भोग न करें स्वरटा नष्ट हो मो तो स्वर तो नष्ट होने बंचिक रुह गोटे जीवन एति दया सर्वजीव दया मोर कत दिन अंतर यही कोमलता भाव न आस कि वृंदावन जापर तदुपरी जाए तबे गोलक वृंदावन श्रीकृष्ण चरण कल्पवृक्ष कया ये संभव है कदा भक्ति जीवन महाप्रभु शिक्षा महाप्रभु पार्षद मान शिक्षा हूँ भक्ति जीवन गोटे विज्ञान आम प्रति भक्त को बसिक विचार करा पड़े मो केते गभीर पानी भितर अच्छी मो स्थितिटा केमठी क्यों स्थिति अच्छी वर्तमान मत कौन करने पड़ो गोलक वृंदावन लता विश्राम नहीं गला क्यों अवस्था हुए महाप्रभु कहते फले प्रेम फल फले प्रेम फल से नित्य श्रवणादि जल
ये ब्रह्मांड भेदी ब्रह्मलोक विरजा ब्रह्मलोक परम्यम भेदी गोलोक वृंदावन पहुंचला पर भी ताहा विस्तारिया होया फले प्रेम फल लता से पर्यंत फल दबना जे पर्यंत से आश्रय न पाई श्रीकृष्ण कल्प वृक्ष भक्ति रूपी लता आश्रय कला पर फल दब फल कौन ना प्रेम विशुद्ध भक्ति श्रीकृष्ण चरण में मती पंचम पुरुषार्थ ये पंचम पुरुषार्थ से महाधन प्रेम एवं इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल सेठी प्रेम फल फलिला पर भी गोलोक वृंदावन पहुंचला पर श्रीकृष्ण कल्प वृक्ष प्रेम फल फलिला पर भी यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल ये दुटा जिन लगी गोटे ताहा गोटे इहा ये कौन ना ताहा विस्तारिता होया फले प्रेम फल लताटा से विस्तार हो जाए आप देखिए लता गोटे गछ को माड़ी गला पर से जो गोटे लता माड़ुव ना से गछ आश्रय पाइगला पर आहरी बहुत लता तार शाखा माड़ी से बहुत लता माड़ी जाऊ लता माड़ी गला पर फल फल गोलोक वृंदावन रे सेणे फल पड़बनी ताहा किंतु यहाँ माने साधक देहरे जो साधक देहरे आम जो भजन आरंभ कर गुरुपादाश्रय कर भजन प्रवृत्ति जागृत आमर यहाँ माली सेचे नित्य श्रवण आदि नित्य शब्द ये लगी एटी प्रतिदिन जल देवा पड़ो लता मूल साधक देहरे हृदय जो भजन इच्छा जागृत होती भजन इच्छा गोलोक वृंदावन प्रेम फल पड़िया समर्थ हो गले भी कि श्रवण कीर्तन जलटा डेली चली बंद हो बंद हो जाए बहुत अनर्थ हो कहीं ना आम साधक देहर बाहर की जाए आम साधक अवस्था अच्छे आई भौतिक जगत अच्छे गोलोक वृंदावन जन पहुंची गला पर भी श्रवण कीर्तन बंद हुए से श्रवण कीर्तन जीवन हो जाए श्रवण कीर्तन जीवन हो जाए ता बिना से बंची पारे किंतु एठी थिला बेले साधक देहरे श्रवण कीर्तन प्रतिदिन करिया पड़िबो जदि आमे गोटे लतार प्रतिदिन पानी न दबा से लता देखिए तार स्वभाव जीव से फल फल किसी दे पारे बढ़िया तार स्थगित हो जदि जन प्रश्न करे मोर भक्ति वृत्ति कहीं अग्रगति होली तार दुई उत्तर आसो गोटे प्रथम उत्तर हूँ से वैष्णव अपराध करुव वैष्णव परनिंदा परचर्चा वैष्णव अपराध कर तार केबे भजन मत लगे केबे भजन मत लगे अप्राकृत वस्तु रे मती केबे तार लगना केबे अप्राकृत बुद्धि आसवा प्राकृत वस्तु प्रशंसा कर अप्राकृत वस्तु को निंदा कर रुचि हबनी एवं द्वितीय जदि जनकर भजन में मत लगुनि तार कारण कौन ना सी श्रवण कीर्तन प्रतिदिन करूनी से तार भक्ति वृत्तिटा धीरे 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 से कौन अच्छी प्रशमित हो रुचि लगे आप भजन को जो छाड़देवे रुचिटा से कमी कमी जीव साधक देहरे नित्य श्रवणादि जल प्रतिदिन प्रेम स्थिति प्राप्त है भी जड़े श्रवण कीर्तन डेली रही कहीं आज्ञा लताटा कोमल कि ना लता प्रति केते विपद अच्छी जानी काली तीनोटी कथा पड़ता ता भर ये प्रथम कथा गछर जल दरकार ना कि लतार जल दरकार प्रतिदिन लता मान बढ़ी पारे बड़ गछरे कि वृक्ष मानक कि पानी दौना लतार प्रतिदिन पानी दि जाउछ ये प्रथम श्रवण कीर्तन है प्रथम भक्ति रे एवं द्वितीय बार ये आसो यार पड़े एवं तृतीय हूँ लता मूल घास ये लता को बढ़िया देवा ना तीन टा जिनिस जल नदेले लता बढ़िब ना बाड़ न रखिले छेड़ी आसिक तो खाई छेड़ी कौन छेड़ी मेंढा कुकुड़ा माने भी आसिक मूल कीट खाई से लता उपाड़ी फोपाड़ दे प्राकृत भूमिकार आम अच्छे ना प्राकृत भूमिकार जो भजनटा करें निजक एत बलवान बोली मन कर उचित ना ये वैष्णव अपराध तो हाथी माता बोली कहुई आसबनी कि या परवर्ती पैर आस माता और हाथी गोटे हाथी को लता को छेड़ के समय लगे आज्ञा गोटे हाथी गछ को उपाड़ी फोपाड़ दूची लताटा को पड़े के समय लगे
गोटे छेलिबा खाई दौचे लता नष्ट कर दौची भक्ति लता अति शीघ्र नष्ट हो आम तप आम साधक अवस्था भजन करुचे साधक आभास अवस्था साधक कि नुहे हम शुणे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका कौन लिखिछ प्राकृत मन प्राकृत इंद्रिय प्राकृत जगत रोचे कि भजन आम जेको समय नष्ट हो लता उपाड़ी फोपाड़ दब गोटे छेली उफाड़ दब आई म्याड एलिफेंट मत हस्ती कथा कौन कह विष्णु अपराध कथा कौन कह हाथी की गोटे लता को छेड़ा क्या समय लगे बहुत कम समय उपाड़ी फोपाड़ दब विष्णु अपराध श्रवण आदि जल यदि श्रवण कीर्तन डेली कर तो बंचीजे ना बचार चांस ना कहीं ना संसार रे भक्ति लता को पोषण करने किसी बार्ता ना कर्म बीज ज्ञान बीज जो अलग बीज अच्छे ना ता लता को पोषण करने बहुत जिनिस अच्छे बहुत जिनिस अच्छे भक्ति लता को पोषण करने किसी जिनिस ना जलसेचन ना से बहुत सावधान हाँ पड़ी सावधान न हुए कौन अवस्था हम ना प्रभुपाद जी महाराज को परखोट पढ़िए मनु महाराज जो आसी ध्रुवम को जक्ष निरीह जक्ष मान मार ध्रुव महाराज निरीह जक्ष मान जड़े जक्ष मारी ना भाई उत्तम को किंतु मो भाई की कहीं मारे निरीह जक्ष मान को मारी मारिक जाऊँ प्रभुपाद जी एत सुंदर अनुभव सब रचना कर बहु अनुभव से टीका टिप्पणी ना आम टीका टिप्पणी देखु खेल खेल यार ये कथा क्यों लिखी ये अनुभव कथा शुद्ध भक्त मान अनुभव अच्छे से अनुभवटा साधु को बचे रख प्रभुपाद जी महाराज लिखुं 5 वर्ष अवस्था ध्रुव महाराज भगवान पाई तो बहुत बड़ा भाग्यवान किंतु आहरी भाग्यवान ध्रुव महाराज जिते गोटे वैष्णविज्म एग्नेस्ट काम करने जाऊँ वैष्णवतार विरोध काम करने जाऊँ निरीह प्राणी मान जक्ष मान बधा कर प्रति भगवान बहुत बड़ा आशीर्वाद मनु महाराज भाई जड़े महाजन सी पाई सी आसी उपदेश दौरान हे ध्रुव तुम्हें कौन करुच तुम्हें हूँ भक्त समाज चंद्रमा तुम्हें 5 वर्ष बयस जननी 5 वर्ष जननी तो विहाय 5 वर्ष बयस अवस्था किए माँ को छाड़ती तुम्हें भौतिक सुख को तुच्छ कर दे चलीगल मातु सपत्ना वचस भिन्न मर्मा तुम माँ कर सपत्नी विमाता कौन टे दीपद कथा कहीदेले तुम 5 वर्षर से कथा को हृदय धरी घर बाहर की पलैगल आउ रागिकी जाइकी बड़ लोग हाँ लोग तो घर रागिकी छाड़ी पड़ाते संसार किसी प्रोग्रेस करनी कारण अभिमान था मोर बापार धन मुझे ना माँ मत एमती कला मु संसार धन कित रोजगार करी किंतु आपण तुम्हें एत बड़ भाग्यवान ध्रुव गोटे अभिमान करके गोटे बहुत बड़ वस्तु पाईगल अभिमान करके कौन पाईगल ना वनंगत तपस्या प्रत्येक अक्षम अज्ञम आराध्य लेभे मुधि पदम त्रिलोक्य 3 लोकर देवता माने सिद्ध महात्मा माने जो पद को आराधना करुछंती तुम्हें से शिष्ण पदरे वैकुंठ पदरे जाई पहुंची गल कि तुम करुछ कौन तुम्हें निरीह जक्ष मान मारछ पढ़िए प्रभुपाद जी महाराज भावार्थ से मनु महाराज तो महाजन स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु से महाजन तो से महाजन माने सूक्ष्म रहस्य को जानती आम आमर जड़ बुद्धि आम भागवत अध्ययन करुचे भागवत आमर जो गुण अच्छे आम से गुणर से जिन देखिपर से गुणटा आमर से ज्ञान को आण भागवत कहते शुद्धातीत महाजन मान तो शुद्धातीत अवस्था सी बुझीदे ध्रुव तुम दृष्टि टाइम चेंज कर तुम विजन चेंज कर तुम्हें कौन उत्तम धाता कि तुम्हें संसार लोक 5 वर्ष तुम्हें गृह त्याग कर भगवान पाई त्रिभुवन उत्कृष्ट पद को तुम्हें प्राप्त है तुम दृष्टि कौन ही तुम्हें शत्रु को देखुच अध्यक्ष मान को प्रभुपाद जी महाराज बहुत सुंदर अनुभव लिखिं ये अनुभव टीकार ना टीका खेल देखुले टीकार ना ये कथा प्रभुपाद जी महाराज लिखुन जीवर 3टी विजन अच्छी The living entities have 3 kinds of vision. ध्रुव महाराज केस एभली कथा होगा द्वारा आम साधक भक्त मान शिक्षा दौरान श्रवण कीर्तन प्रतिदिन न करा जाए बंचार आशा ना माया तुमको धर नब भजन कीर्तन लतार वृद्धि भक्ति लता वृद्धि चेक
The living entities have three kinds of vision according to प्रथम होची according to their position in self realization. जने आत्मानुभूति जति करिছে निजर स्थिति हिसाब से सेही स्थिति हिसाब गोटे दृष्टि पाइছে भक्त समस्ते भी समस्त अनुभव समान नहे जार जो अनुभव अच्छी प्रभुपाद जी महाराज ये आम दु जन भक्त संग कथबार्ता होतलु औषध संबंध रे प्रभुपाद जी महाराज विदेश जाइछन गोटे हमर इस्कॉन टेम्पल पाखर गोटे गछ थिला प्रभुपाद जी महाराज टूर रे पळे गले भक्त माने से गछरा काटी दिसे प्रभुपाद बुलिक आसले कहले व्हाट इज दिस ट्री से गछटा काय आज डिवोटीज मान प्रभुपाद शिष्य मान सब कहले प्रभुपाद दिस इज ए यूजलेस ट्री से ट्री की आवश्यक मैडम बेकार कर सकते प्रभुपाद कहले यू थिंक कृष्ण इज यूजलेस तुम भावुछ कृष्ण यूजलेस बोले तुम भावुछ कृष्ण नॉनसेंस बोले तने से कन से गछरा तैयारी करछन प्रभुपाद का विजन देखो आम भाई गोटे अनादर गछ काटी खोपाड़ दे शिष्य मान प्रभुपाद आसी कहला तुम भाव कृष्ण हो बेकार लोक कृष्ण एवं किसी काम ना गछ तैयारी कर विजन अकॉर्डिंग टू सेल्फ रिलेशन वन पर्सन हैव ए विजन हमर जेभली स्थिति हमर विजन हिसाब रे हमर सेल्फ रिलेशन हिसाब रे हमर शरणागति हिसाब रे गोटे विजन था ये गोटे विजन सेकंड विजन अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ शारीरिक चेतना जमती अच्छे से हिसाब से विजन अच्छे से भाई दृष्टि अच्छे प्रभुपाद जी महाराज बहुत सुंदर पर्फेक्ट लेक्चर श्रवण कीर्तन न कले विजन आम दृष्टिटा परिवर्तन हो श्रवण कीर्तन सब जानते आप स्वरूप अवस्था रही न स्वरूप अवस्था रही पारे विच्युत हो विजन दृष्टिटा परिवर्तन हो थर्ड वन सीज डिफरेंटेशन इन फॉर्म ऑफ वेराइटीज ऑफ बॉडीज तृतीय दृष्टि हम भिन्न भिन्न शरीर भिन्न भिन्न तांकर जो क्रिया गुड़िक अच्छी भीतर जो भेदभाव गुड़िक अच्छी ये दृष्टि आप देखिए ये घोषरी ये कुकुर ये सी तार ये कर्म सी तार से कर्म तार स्थिति हिसाब से आप देखिए जड़े शारीरिक चेतना रही स्थिति हिसाब से देखिए जड़े आत्मानुभूति लाभ कर आत्मानुभूति स्तर में जो स्थिति अच्छी से स्थिति देखिए ये कहबार तात्पर्य प्रभुपाद जी भावार्थ लिखिं मनु महाराज कहते ध्रुव तुम्हें 5 वर्ष भगवान को पाई तुम्हें भक्त कूल चंद्रमा तुम्हें आज ये शारीरिक चेतना एत लिप्त हो तुम भावुच उत्तम हूँ तुम भाई उत्तम जी मारिदेवे सी तुम शत्रु बोली ये ध्रुव महाराज द्वारा आम भाई साधक मान शिक्षा दिया प्रभुपाद जी पर्पटर लिखुं ध्रुव महाराज ऑलरेडी ए लिबरेटेड पर्सन बिकॉज एट द एज ऑफ 5 years he had seen the supreme personality of Godhead. ध्रुव महाराज मुक्त व्यक्ति मुक्तात्मा 5 वर्ष बयस से भगवान दर्शन करते बट इवन दो लिबरेटेड he was for the time being afflicted by the illusion of Maya. जदि से मुक्त थिले किंतु किछि समय पाई भगवान कर गोटे बहु बड़ लीला साधक भक्त मान को शिक्षा देवाई किछि समय पाई भगवान को माया रे से मोहित होते thinking himself that the brother of Uttam in the body concept of life. ध्रुव महाराज द्वितीय स्थिति है किस समय भगवान को माया रे या हमको शिक्षा दी से शरीर चंद्र में चले संग संग भगवान जी दर्शन कर दी आम कथा कौन कह आम कथा कौन कह से एटी कहते ताहा विस्तारिता हया फले ब्रह्म फल यहाँ माली से नित्य श्रवणादिज सेठी प्रेम फल फलिले सुधा एठी माली यहाँ एठी माली श्रवण कीर्तन डेली करियो एवं संगे संग मनु महाराज कहते ध्रुव संचारोस भद्रम ते प्रतिपम श्रेयसा परम श्रुतेना भयसा राजन अगदेना यथा स्वयं ये राजन मनु महाराज ध्रुव को राजा बोली कहते ध्रुव महाराज राजा अच्छा आ भक्तराज भी हे राजन स्वयं रोषम भद्रम ते तुम मंगल हो तुम्हें क्रोधटा को प्रशमित कर ध्रुव यदि पचारे मुझे क्रोध को प्रशमित करी न श्रुति न भूयसा बहुत तुम्हें शुण बहुत शुणी न तुम्हें ये जो मैनेजमेंट रही बहुत दिन ध्रुव महाराज से श्रवण कीर्तन ये आम शिक्षा सी भगवान दर्शन कर भगवान वैकुंठ लोक तैयारी कर सब फ्यूचर कौन कौन हम कहीदे या आम साधक मान शिक्षा यहाँ
ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରପଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। By constant hearing about the devotional service, one can check the force of anger. ଜଣେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବାରମ୍ବାର ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଫଳରେ ସେ ତା କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବ। ଏଠି କ୍ରୋଧର କଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। And ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସମସ୍ତ ଡିଜିଜ କ୍ୟୁର କରିପାରିବ। One can cure all his disease only by hearing. And one can check the force of anger, which is the detrimental to the process of devotional service. ଜଣେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଇ କ୍ରୋଧ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବ। Everyone therefore should hear about the supreme personality of Godhead constantly. ଜଣେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର ନା, କାହିଁକି? By hearing one can always remain in equilibrium and thus he progress in spiritual life will not be hampered. ଜଣେ ଭାରସାମ୍ୟ କେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରଖିପାରିବ ନା ଯଦି ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିୟରିଂ ନ କରେ, କେବେ ରଖିପାରିବେ ସାଧା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ହଲୁଛି, ପାଣି ଉପରେ ଆପଣ ଯାହା ପକେଇବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ? ଦେଇପାରିବ, ସେ ହଲିବ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଞ୍ଚଳଶୀଳ। ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ, ସକାଳୁ ଉଠେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଚଞ୍ଚଳ। ଯୋଉଟା ଆମର ଭଜନର ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳତା ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଭୌତିକତା ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଜେଇକି ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି thus his progress in spiritual life will not be hampered. ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହାମ୍ପର ହବନି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ହାମ୍ପର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭାବିବ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେଣି ବା ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର ଡିଭୋଟି ହେଇଗଲିଣି, ଯଦି ଏମିତି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ନ କଲେ ତାର ମନ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହବ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର କଲେ ତାର ମନ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହବ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ବିଷୟାନ ଧ୍ୟାୟତେ ଚିତ୍ତମ୍ ବିଷୟେଷୁ ବିସଜ୍ଜତେ ମା ମନୁସ୍ମରତାମ୍ ଚିତ୍ତମ୍ ମର୍ଜୀବ ପ୍ରବିଲୀୟତେ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମନ ବିଷୟେଷୁ ବିସଜ୍ଜତେ। ବିଷୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛଡା ସଂସାରରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ବିଷୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ସେ ଆମ ଭଜନର ଅଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଧନ ହେଇପାରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଯାହା ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭଜନରେ ଆମର ସହାୟକ ନୁହେଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିଷୟ। ବିଷୟ ସଜ୍ଜତେ ବିଷୟାନ ଧ୍ୟାୟତେ ଚିତ୍ତମ୍ ବିଷୟେଷୁ ବିସଜ୍ଜତେ। ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଉଦ୍ଧବ ମା ମନୁସ୍ମରତ ଚିତ୍ତ ମାମେବ୍ୟ ପ୍ରବିଲୀୟତେ, ମୋତେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୋ ଠାରେ ତାର ଚିତ୍ତଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଲାଗି ରହିବା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ତଟସ୍ଥ ସାଧକ ଆମ ଭଳି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ କେସରେ ହେଇନି, ଫର ଦି ଟାଇମଲି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। It is not that at a certain stage one can stop chanting and hearing because one is mature devotee. ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମର ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ବା ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ ବା ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଚାଲିବ, ସେ ଜପ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ନା ଏଇ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଧା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଷୋଳମାଳା ଜପ କରୁନି ହି ଯେ ଆନିମାଲ। ପ୍ରଭୁପାଦ ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଡିଭୋଟି। ପ୍ରଭୁପାଦ ହି ଯେ ଆନିମାଲ, ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ। ବହୁତ କଡା କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଷୋଳମାଳା ଜପ କରୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ଲୋକ ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ସେ ମତ ଜାଣନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କର। ସଂସାରକୁ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି କରିଛେ। ତାଙ୍କର ଧନରେ ପୋଷଣ ହଉଛେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ନ କଲେ
ଆମେ ମଣିଷ ହବାନି, ପଶୁ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଭଜନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ ନା, ଭଜନରେ ବୁଦ୍ଧିବାର ଭାବ ବନ୍ଦ ହବ। ଏ ଗୁରୁଦେବ ସିଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାସେଟରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ହେ ହରି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବା ହାତରୁ ଜପମାଳାଟେ କାଢିବା ପାଇଁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତରୁ ମାଳାଟାକୁ କାଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେବା ଅଛି, ଷୋଳମାଳା ଜପ ସରିଲା ଅଲଗା ସେବା ଅଛି, କରିବାକୁ ପଡେ। ସାଧକ ଭଜନର ସ୍ୱାଦ ପାଇଦେଲେ ତା ମାନେ ଯେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ବିଷୟସୁ ସଜ୍ଜତେ ମନ ବିଷୟାନ ଧ୍ୟାୟତେ ଚିତ୍ତ ବିଷୟସୁ ବିସଜ୍ଜତେ। ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ କଷି କଷିକି ଯାଉଛି ନା, ବାହାରୁଛି କି? ସେଗୁଡା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେନ୍ ମନ ରହିବ, ସେ ମାମ ଅନୁସ୍ମରତମ ଚିତ୍ତ ମର୍ଜିତ ପ୍ରବିଲିୟତେ। ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶି ପଶିକି ଯିବ, ବାହାରିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁଅର ଡିଭୋଟି ହେଇଗଲେ ମୋର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, if one stop, one certainly fall down from spiritual life, from devotional service। ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପତା ନାହିଁ ଯେ although one may be very much exalted in devotional service, he should not give up watering process श्रवण and कीर्तन। प्रभुपाद जी भावार्थ କରିଆଛୁ, ଜଣେ ବହୁତ exalted devotee ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ୱାଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଲତାକୁ ଜଳ ଦରକାର, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଯଦି ଜଣେ କହେ ଜଣେ ଭଜନ କରିପାରୁନି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନି, ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, if you want to give up this process, it is due to an offense। ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନି ମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ତାର ଅପରାଧ ଅଛି। ଅପରାଧ ହେଲା ମାନେ ରୁଚି ଲାଗିବନି, ଭଗବାନ କଥା ମୋଟେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ପେପର ପଢିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହରିକଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କେବେ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ ତାହା ବିସ୍ତାରିତା ହୟା ଫଲେ ପ୍ରେମ ଫଲ ଇହା। ଏଇ ସାଧକ ଦେହରେ ମାଲି ସେଚେ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ପ୍ରତିଦିନ। ଇଏ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ କଥା କଣ କହିବା। ଆଗରୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ନା କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଲି କନାରେ ଘୋଡା ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଗୀତା ଗୋଟେ ଥିବ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଥିବ, ଭାଗବତ ଥିବ, ହଁ କୋଥଳି ସେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଅଭକ୍ତ ରାଗିଯିବ, ସେ କହିବ ଏଇ ତ କୋଥଳି ଉଠା ଏଠୁ ଚାଲ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ବସି ଭାଗବତ କରୁଛୁ, ଉଠା ଉଠି ଚାଲ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଟିକେ ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ, ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ରୁଚିଟା ବଢୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ନିତ୍ୟ ଏଟା କରିବା, ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହବନି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତିରତା ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଲତାର ଯୋଉ ତିନିଟା ପୋଷଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥିଲା କଣ, ଜଳସେଚନ, ଇଏ ସରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଡ। ବହୁତ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ତ ଏତେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର କାହିଁକି ଭକ୍ତି ବଢୁନି? ନା ବାଡ ଠିକ ସେ ଦିଆଯାଇଛି କି? ଇଏ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇକି ଯିବେ, ଛେଳି ତାର ଆସିବ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ଟିକେ ଗଜା ମାରିଦିଅ, ପୁଣି ଆପଣ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅ, ପୁଣି ଆସିବ ଛେଳି ଢାଳିକି ଚାଲିବ। ଆଉ ବଢିବ କଣ? ଏ ଛେଳି ଖାଉଛି ଲଟା, ବାଡ ଦିଆ ହେଇ। ବାଡଟା କଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, যদি বৈষ্ণব পরাধে উঠে হাতি মাতা, যদি বৈষ্ণব পরাধে উঠে হাতি মাতা, উপাড়ে বাঁচিলে তার শুকি যায় মাতা, উপাড়ে বাঁচিলে তার শুকি যায়। ଲତାର ଭକ୍ତି ଲତାର ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଜଳ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଡେଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ୱାଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ବେଡା, ବାଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲତା। ଲତାକୁ ବାଡ କଣ ନା, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାହା ବିସ୍ତାରିତା ହୟା ଫଲେ ପ୍ରେମ ଫଳ, ପ୍ରେମ ଫଳ ପରିଗଲା ପରେ ବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି
ଏଠି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାପରେ ଲଗେଇଲେ ଯଦି ଏ ଲତାରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଉଠେ ହାତୀ ମାତା, ମାତା ହଉଛି ମାତାଳ, ମାତା ବେଙ୍ଗଲୀରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମର ମାତା ଶବ୍ଦ ତ ମା, ମାତା ମାତାଳ ବୁଝି ମାତା ଭାଇ ଅଛ ନା କି অত মত হচ্ছে কেন ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଶବ୍ଦ ମାତା ମାନେ ପାଗଳା ହାତୀ। ସାଧାରଣ ହାତୀ ଦେଖିଛ ନା? ସାଧାରଣ ହାତୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ବି ସେ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାତାଲ ହାତୀ କଣ କରିବ, ତାର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ କି ସେ ପଶିକି ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସବୁ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହଉଛି ହାତୀ ମାତା। ଭଜନ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲତାରେ ମୂଳରେ ପାଣି କେତେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗେ ବାଡ଼ଟା ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ବାଡ଼ଟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ଧ୍ୟାନ। ଲୋକ ଦେଖିଛ ନା ଧାନ କିଆରରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ଯେସୁ ତଳା ପକେଇଥିବେ ଧାନ ରୋଇଥିବେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଜମିରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜମିକି ଧରିକି ଆସିଛ, ଖାଲି ଜମିକି ଯିବେ, ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ଡେଲି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜମିରେ ପାଣି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଚେକ୍ କରିକି ଆସୁଥିବେ, କେଉଁଠି ଗାତ କରିଦେନି ତ କଙ୍କଡା କି କୋଚିଆ ଗାତ କରିଦେନି ତ, ପାଣି କେତେ ପଶୁଛି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଭାରି ପଳେଇଥିବ ନା। ଏଟା ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ, ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ରୁଆ କିଆରି ଧାନରେ ଚେର ଲାଗିନି ସବୁ ପାଣି ପଳେଇଗଲା। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କେତେ ହଉଛି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାପରେ ବେଡାଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ହାତୀ ମାତା ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ସବୁ, ସେ ଫୋପାଡ଼ କିବା ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ 6 ପ୍ରକାର। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଆମର ଯୋଉ ସେମିନାର ହେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି, ଯୋଉଟା ନ କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, 2-3ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିକି ଆଗକୁ ଯିବି, କାରଣ ଆମର ଉପଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷା ତ କହିଲେ ଏଇ ଚାଲିଯିବ ବହୁତ ଦିନ। ହନ୍ତି ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବୈଦ୍ୱେଷୀ ବୈଷ୍ଣବାନ ଅଭିନିନ୍ଦନ୍ତି କ୍ରୁଧ୍ୟତି ଜାତିନ ହର୍ଷ ଦର୍ଶନେ ପତାନି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତନାନି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଏ 6ଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। କଣ କଣ? ହନ୍ତି ହତ୍ୟା କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବାରେ ମାରିବାଟା ବି ଅଛି। ଜଣେ କହିବେ ଯେ ମାରିଲେ ଚାପୁଡେ ଚଳିବ ନା। ହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ହାତ ଉଠେଇବେନି, କେବେ ହାତ ଉଠେଇବେନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରରେ ହାତ ଉଠେଇବା ନାହିଁ, କେବେ ହାତ ଉଠେନା। ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ଅଛନ୍ତି ଅମାଇ ନିମାଇ ଅମିୟ ନିମାଇ ବିଗ୍ରହ। ଆପଣ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ତାର ଚାପଡ଼ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଚୋର ତାଙ୍କର ଗହଣା ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କେଶୀ ଘାଟ ପାଖରେ ଅମିୟ ନିମାଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଚୋର ଆସିଛି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିକି ନଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଏମିତି ନଥିଲା, ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ହାତ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିଗ୍ରହ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି କେଉଁଠି। ଆଉ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲୁଛି ସେଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୋରକୁ ଚାପଡ଼ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ ଅବତାରରେ କାହାକୁ ମାରିବାନି ମନା କରିଥିଲି, ମୋ ଚାପୁଟେ ମାରିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠୁ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବିନି। ଏ ସିମ୍ବଲ ମୁଁ ଦେଖେ। ସେ ବିଗ୍ରହ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏମିତି ନାଇଁ, କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଏମିତି କରିଥିବେ, ପୁରା ପୁରା ହାତଟା ତାଙ୍କ ପାଦ ଏମିତି ଲାଗିଯାଇଛି, ଏମିତି ଠିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବିନି, କେন ଭୁଲ କରିଦେଲି ଅବତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହାତ ଉଠିବା ନାହିଁ କେବେ ନା। କେହି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବର ହାତ ଉଠେଇ ତାର ଭକ୍ତିଲତା କେବେ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ହବ। ଜୀବ ହିଂସାକୁ ବହୁତ ବଡ ଧାରା, ବୈଷ୍ଣବର ହାତ କଣ ଉଠାଯିବ? ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ଅତି ବଦମାସ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ତାକତ ଅଛି, ମାରିବାରେ ତାକତ ନାହିଁ। ମାରି କାହାକୁ ଶାସନ କରାଯାଏ ନା। ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି, ଯେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ନିନ୍ଦା କରିବା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ଆଦୌ। ନିନ୍ଦନମ ଦୋଷ କୀର୍ତ୍ତନ, ବହୁତ ସାବଧାନ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଂସ୍କାର ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜର ଦରକାର, ବହୁତ ବଡ ସଂସ୍କାର, ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ଏଟା। ନିନ୍ଦାଟା ଗୋଟେ ଆମର କୁଳ ଧର୍ମ ହେଇଯାଇଛି।
ଆଉ ନିନ୍ଦାଟାକୁ ବୀରତା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ। ଏ ପିଲା ଏକ ବସ ଚୁପ ହିଁ। ନିନ୍ଦନାକୁ ବୀରତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକି ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ତାର ଫଲ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ବୀରତା, ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଗୁଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ସୁରତା ବା ବୀରତା। ଦେଖିଏ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ବୀରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱଭାବ ଜୟୀ ସବୀର। ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୟ କରିପାରୁଛି ସେ ହଉଛି ବୀର। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୟ କରିଛେ। ଆମର ଯୋଉ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, କ୍ରୋଧ, କାମ, ଦ୍ୱେଷ, ଆକୁ ତ ଜୟ କରୁନେ। ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥା କହିକି ଆମେ କଣ ବୀର ହେଇପାରିବା? ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଆମେ କଣ ବୀର ହେଇପାରିବା? କେବେ ନା। ଇଏ ହଉଛି ବେଡା। ଇଏ ନଥିଲେ ହବନି ବଚା। ଲଗାତାର ପଡିଯିବ, ପାଣି ଢାଳୁଥିବେ ଛେଳି ଖାଉଥିବ, ପାଣି ଢାଳୁଥିବେ ଛେଳି ଖାଉଥିବେ, ଫଳ ଫଳିବ କଣ? ଲତାର ପତା ବି ଆସିବ। ନିନ୍ଦନ୍ତି ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବୈ ଦ୍ୱେଷୀ, ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ଦ୍ୱେଷ କରିବା ବୈଷ୍ଣବ। ନିନ୍ଦା ନ କରିବି ଦ୍ୱେଷ କରିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ କୁହାଯିବ? ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଦ୍ୱେଷ କରିବା। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ନା ଅଭିନନ୍ଦନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନା। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହଉନି। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଆ ଆଦର କରିବ, ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବି। ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଦେଖି ଆରେ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଇ। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ ଧନ ଦେବା ଲୋକ ବଡ ନାହିଁ। ଏ ତ ଯେ ଧନକୁ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧ ଦବ ସେ କହିବ ହଁ ଡୋନର ହଉଛି ବଡ। ଏ ଡୋନର ଆଇଲ, ଆରେ ସେ ଧନ ଦେଇପାରେ, ସେ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଆମର। ସେ ଆମ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଧନ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ ପତନ କରିଦବ। ସେ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ନ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସେ ଆମକୁ ଖାଇବ। ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ। ସେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏମିତି ନାଇଁ ସେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ରାମାନୁଜ ବୈଷ୍ଣବ। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇଟା ଉଦାର ଭାବରେ କହୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁନି ଯେ ହଁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାଏ ସେମାନେ ବଡିଆ ମଠକୁ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଣ ଆମର ଭୁଲ? କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖି ଜୀବକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପଚାରି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କି, ବାସ୍ କ୍ଷତି କଣ ଅଛି? ଉଦାର ଭାବ। କେତେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ରହିଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମୁଡ ଆଣ୍ଡ ମିଶନକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ନିଜର ଭଜନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି କେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା, ସେ ଦାଢି ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ବା ସେ ଜଣେ ଅଲଗା ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାଇଁ? ଆନନ୍ଦ ସେ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ମାନେ ଭଜନ କରେ। ତା ଅନ୍ତର କଣ ଭଗବାନ ମାନେ? ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବୈଦୃଷ୍ଟି ବୈଷ୍ଣବାନ ଅଭିନିନ୍ଦନ୍ତି କ୍ରୋଧ୍ୟତେ। ବୈଷ୍ଣବରେ କ୍ରୋଧ କରିବା। ଆଉ ଜାତି ନ ହର୍ଷ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ନ ହବ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ରହିବ। ହଁ ଯାହା ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସ ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଭକ୍ତି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ନା। ଆମର କି ମେମ୍ବର ଆସିଲେ ତ କହିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, କୋଉଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, କୋଉଠି କଣ କରିବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେଉଁଠି ଶୋଇବେ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାତାଜୀ ଆସୁ ପ୍ରସାଦ ନେବେ କି, ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବେ କି, ଆମେ ବୁଝି ଦଉଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ସେ କିଛି ଧନ ଦେଇଛି। ଆରେ ଧନ ଦେବା ଲୋକ ବଡ ନାହିଁ, ଦେହ ଦେବା ଲୋକ ବଡ। ଧନ ଦେଇକି ସେବା କରିବା ଲୋକ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ଦେହ ଦେଇକି ସେବା କରିବା ଲୋକ, ଦେହଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରିୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେହ ଦେଇକି ସେବା କରୁଛି, ନିଜର ସୁଖକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସିଏ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଠିଆ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ କରୁଛି। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି। ବଡ ନା ଧନ ଦେବା ଲୋକ ବଡ, ଧନ ଦେବା ଲୋକ ବଡ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେବେ।
ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରାଯିବ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଭଜନ ହବ। ଏ ସତ୍ୟ। ଏତେ ରୁହ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ, ଏ ବେଡା, ନହେଲେ କେତେ ଭଜନ ହବ। ଏଇ 10ଟା ଜିନିଷ, ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ ଭଜନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ପତନ ନିଃଶ୍ୱାସ ପକେଇଦବ। ଭଜନ ଷୋଳମାଳା ହଉଛି ଠିକ ରହୁଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜମିରେ ତ ଠିକ ପାଣି ଭରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାତ ହେଲାଣି କି ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ କଣ ଆଜି ଅପରାଧ ହେଇଗଲା କି? ବୈଷ୍ଣବ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ମରଣ, ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମତେ ରକ୍ଷା କର, କେମିତି ମୋର ଜିନିଷ ନା ହବ, ମନୋଭାବ ମୋର କେମିତି ସମାନ ରହୁ। ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କିପ୍ ୟୋର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଷ୍ଟେଜ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଡେଲି କରୁଥିବେ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟତା ରହିବ। କୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସାଙ୍ଗରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ପଡିଯିବେ, ଭଜନ হবে। ଆଉ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ପାରିବ ନା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। এইটি ଅପରାଧରେ ଧରାଯାଏ ନା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲେ, ଯେଟା ଆଲୋଚନା ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛେ। ତ ବହୁତ ଭାରିବ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, କାରଣ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ବିନୟ ଭାବରେ ବା ସଦୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବନା ନେଇ, ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିକି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ ଧରାଯିବ। ଆଉ ଆଉ କଣ କହିବି, ଏତେ ପଢୁଥିଲି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଫୋଲିଓ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି ବହି, ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର। କେମିତି ଏମିତି ମାରୁ ମାରୁ ଅପରାଧ ମାରୁ ମାରୁ ଆସିଲା ସେଟା। ଏଟା ଦେଖିଦେଲି ନୂଆ ଫୁଆଠୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେଥିରେ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରିବ? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି କହିବ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ଗୁରୁ ଏ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନିନ୍ଦୁକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଏଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଦେଇଛ। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଗୁରୁ ନୁହଁ ନା, କହିକି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବ? ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକକୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଉ ଟୀକାକାର ମାନେ ମା କହିଛି, ମା ଠୁ ବଡ ଆସନ ଦେଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକରେ କ୍ଷତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଲାଭ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆମର, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆମର ଦରକାର। ସେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଭଲ ହବ ଆମର। ତୁଳସୀ ଦାସ ତ ଖଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋର ଖଳ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିଛ। ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଭଲ କରୁଛି, ଆମର ମା ଠୁ ତାକୁ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ନା। କାହିଁକି? ମା କଣ କରୁଛି? ମା ମଳଟାକୁ କେମିତି କାଢୁଛି କହିଲେ? ହାତରେ କାଢୁଛି ନା ନାଇଁ? ମା ହାତରେ ଛୁଆର ମଳକୁ କାଢିବ। ଆଜିକାଲି ତ ହାତରେ କାଢୁନା, ଟାୱେଲ ଧରି କାଢୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଏତେ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ତ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, କାରଣ ମଳଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ମା ହାତରେ ମଳକୁ କାଢେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛି, ପୁଅର ମଳଟା ମା ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ମାର ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହ ଅଧିକ ବଢିବ, ଅଧିକ ବଢିବ। ପୁଅର ମଳ ପ୍ରତି ତାର ଘୃଣା ଆସେ ନା, ଭଗବାନ ସେଇଭଳି। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ମା ଠୁ ବି ବଡ ଅଧିକା ଆସନ ଦେବା ଦରକାର ନା। କାହିଁକି? ମା ସିନା ହାତରେ ମଳ କାଢୁଛି, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ଜିହ୍ୱାରେ ମଳ କାଢୁଛି। ଯିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେ ଜିହ୍ୱାରେ ଆମ ମଳକୁ କାଢି କାଢି ନଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର କେତେ ବଡ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତା ଗୋଡତଳେ ପଡିବା ଦରକାର ଆମର। ସିଏ ଏ କଥା ଲେଖିଛି। ଆମର ତ ଇଏ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କଣ କରିବା। ଏଇଟା ପଢୁଥିଲି, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ଦେଖିଲେ ତ ଆମକୁ ଯେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ଇଏ ମତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମେ କି ବୈଷ୍ଣବ ହବା? ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗେ ବେଶୀ ପ୍ରଣାମ କରି ନା। କାହିଁକି ନା ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜିହ୍ୱାରେ ତୁମର ମଳକୁ ଚାଟି ଚାଟିକି ନଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା ପ୍ରକୃତିର ଦରକାର। ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଆମେ ତ ଗୁରୁ ନା, ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ନିନ୍ଦା କରି କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି।
ଯଦି ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ରହିକି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? କହିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଇପାରିବନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଛରେ 10ଟା ବଡ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସଂସାରରେ ସବୁ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ମତାମସ୍ମି, ଯେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ବି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେଠି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝିପାରିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବିଦୁର ଭଳି ନୀତିଜ୍ଞ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଳି ନୀତିଜ୍ଞ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାରରେ ବହୁ ବହୁ ବଡ ନୀତିଜ୍ଞ ଚାହିଁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବି ସମ୍ମୁଖରେ, ବିଦୁର ପିତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମାଲୋଚନା କର। ଆରେ ତୁମର ପୁଅ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନ, ସେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବିଦୁର ନୀତିରେ ଅଛି। ବିଦୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେମିତି ଜମିରେ ରୋଗ ହେଲେ ବା ଗଛରେ ରୋଗ ହେଲେ, ଡିଆଁ ରୋଗ ହେଲେ, ଚାଷୀ ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କାଢିକି ନେଇ ଫୋପାଡି ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଠିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ, ନହେଲେ ସେ 100 ଦୁଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦବ। ଚାଷୀ ସେ ନେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଜମିରେ ଥୋଡ କୁହନ୍ତି ନା ତାକୁ, ଭାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଇଏ ଯିବ ଦା ନେଇକି ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛିବ, କୋଉଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ନା ଷ୍ଟେଜ, ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯଦି ଉଠିବ, ସେ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କରିବ, ତାକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ। ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବିଦୁର, କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର ହଉଛି ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆକୁ ଯଦି ନ କାଢିବ ଏ ତୁମ ଜମିଟାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କରିବ। ଏ କୁରୁଭୂମିରୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପାଇଁ 100 ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି, ସେ ହେଲା ଛାଡି ପାରୁ ବୁଝେଇଲେ କାହା ବୁଦ୍ଧି ଜୀବନ। ଆରେ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସିଏ ବି ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, ସେ ମାଳି ତିଳକ କରିଛି। ତାର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆସୁନି, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କଣ କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅତି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ତୁମେ ଯିବ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡିବ, ତାକୁ କହିବ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କହୁଛି, ତୁମର ଏଇ ଦୋଷ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମ ଭଜନରେ କ୍ଷତି କରିବ, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦଉନି, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଭାବି କହୁଛି, ଏଟାକୁ ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କର। ଏକାକି କହିବ, ସମସ୍ତେ ଥିଲା ଆଗରେ କହିବେନି। ସମସ୍ତେ ଥିଲା ଆଗରେ କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କଲା, ଇଏ ମତେ ବେଶୀ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି, ସେଟା ସିଏ ବାହାର କରିବ, ବୁମେରାଙ୍ଗ ଚଲେଇବ। ଏକାକି କହି ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା କଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଯେ ଯଦି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେ ତା ଅନ୍ତରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ମୁଡରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧରେ ଭଗବାନ ଆଗେ ଧରନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ ଆଗେ ଧରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆଗେ ଧରିବେ, ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଧରି ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ କେଉଁ ମୁଡରେ ଜଣକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛେ, ପଟାକିନି ଧରି ନେବେ ସିଏ, ତାପରେ ଭକ୍ତ ଧରିବ। ସମାଲୋଚନା ତ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ଆଉ କଣ, ସମାଲୋଚନା ଇଏ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସୁନ୍ଦର, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ସମାଲୋଚନା ତ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହତ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନ ରଖି ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି, ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ନୁହେଁ, ତାର ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତା ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ତା ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଧରି ନେବେ, ହଁ ହଁ ଠିକ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହଉନି, ଆଉ ସମାଲୋଚକର ମଙ୍ଗଳ ହଉନି ନା। କାହିଁକି? ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଟା ଯୋଉ କରୁଛେ ତାର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁନେ। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ତଳେ ପକେଇକି ଆମେ କେମିତି ବଡ ହବ, ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କର, ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ତାକୁ ଯୋଉ ବାଟେ ଦୋଷଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଆମର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଲାଗୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଲାଗୁ ହବନି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କେସ୍, ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ ହବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ, ୟା ଦ୍ଵାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ କଲିଯୁଗେ ସାଧୁଗୁରୁ ଦୁଷ୍କର ଜାନିଆ, ସାଧୁଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଆଇ ନଦିଆ। କଳିଯୁଗରେ ତ ସାଧୁଗୁରୁ ଦୁଷ୍କର ଦୁର୍ଲଭ, ସାଧୁଗୁରୁ କେମିତି ହବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ନଦିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଳାପେଟା ଡେଲି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଏ ଅପରାଧରେ କେମିତି ଧରା ଯାଉନି, ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ ନା, ଖୁସି ହେଇଗଲା।
କହିଲେ, ହଁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ମତେ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ଏ ଠିକ ଏ ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛି ମୁଁ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛି ଠିକ କରୁନି ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଅଛି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ବାଳକ ଡେଲି ଆସୁ ଆଉ ବାଳକଙ୍କର ତ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରୀତି ପାଇବ ସେଠିକି ଯିବେ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବ ମୁଁ ସେଟା ଭଜନ କରିଦେବି ଥରେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ମାନେ ସେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାର ପୁଅ ଅତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁବକ ବୟସ ଇଏ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବାଳକକୁ ଡାକିଲେ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଆସ ଦେବି ଦିଥା ପଡ ଏଠି କାହିଁ ଆସୁଛି ବାଳକ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ସିନା ଭୟ କରାଉଛନ୍ତି ଡରଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସିନା ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ବାବାଜୀ କିଏ ମ ମତେ ବଡ ବାବା ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ସେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ବାଳକର ରୀତି କୃଷ୍ଣାସ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ପାଏ ତାର ତ ରୀତି ହେଲା ସେଠି ପଳେଇବ ତାର ପୁଣି ଦୋଷ ଅଛି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦେଖିଲା ଆରେ ବାଳକକୁ ଯେତେ ମୁଁ ଡରେଇଲେ ବି ସେ ମୋ କଥା ମାନୁନି ତାହେଲେ ସାହସଟା କୋଉଠି ପାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଉଛି ସେ ଯୋଉଠି ସାହସ ପାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ଚଢଉ କରି ଗଲେ ସିଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିହବ ତାର ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ନା ଆଉ ସେ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଡ ଲକ୍ ପକେଇକି ସେ ଲକ୍ କିଏ ଖୋଲି ପାରିବେନି ସେ ହଉଛି ମୁଖ ଭଗବାନ ଯାହା ମୁହଁଟା ମା ପେଟରୁ ଲକ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଲକ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଖୋଲିବନି କେବଳ କି ଲକ୍ ଟା ଭଗବାନ ଜାଣା ସେ କଣ ପାସୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଇଏ ମୁହଁର ଲକ୍ କିଏ ଦେଇପାରିବେ କେବେ କିଏ ଲକ୍ ଦେଇଥାଏ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କଣ ଆପଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ବୋଲି କଣ କଥା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା କଣ ଜଗତର ମୁଖକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ହଁ ଆପଣ କଣ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା କ୍ରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେଣି ବାରମ୍ବାର ବାଳକ ଆସି ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর রানী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর রানী ব্রাহ্মণের বালকে প্রীতি কেন কর যদ্যপি ব্রাহ্মণ সেই তপস্বিনী সতী যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী এই কথারে এই প্রশ্নটা এই কথারে আসছেন ଜଗଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହବ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଗୁରୁଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କାହାର ଆଚରଣକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ଈର୍ଷା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା ବଳିମାନ ନେଇ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତା ଅନ୍ତରରେ ରହି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଅପରାଧ ଧରିବେ ନା ବରଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହିଁ ଆରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଆସୁଛ ଏତେ କଥା ତୁମ ମନରେ ଢୁକୁନି ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ପୁଅଟାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛ ଆରେ ବିଧବାର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବାର ପୁଅ କେମିତି ପ୍ରୀତି କରୁଛ ସଧବାର ପୁଅକୁ ପ୍ରୀତି କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ପା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆରେ ଯେ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ପ୍ରାୟ ବିଧବା ମାନେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି କଣ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନା
ଏଭଳି କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାର ଦୋଷ କଣ? ସେ ତ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ, ମାତାଜୀ ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଲଗା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ନା, ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଘୃଣା ନାହିଁ। ନାରୀ ନିନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଭକ୍ତିରେ। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି ତାର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କାହା କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତି ହଁ ଭକ୍ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇପାରିବି ନା, ଏକାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବି ନା, ଏକାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବି ନା, ଏକାକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିବି ନା, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବସିକି ଯାଇପାରିବି ନା। ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରଖିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାଷ୍ଟ ବି ସମାନ ପଡିଗଲେ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ବା ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। କହିଲେ, ଜଗଦାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମର କାଷ୍ଟ କଣ? ତୁମେ ମିଶ୍ର ନା? ତୁମେ ତ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ହଁ କାଷ୍ଟ ବି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନିମାଇ ତ ଘର ଛାଡିକି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ୟାର ବି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ବୋଧେ ବିବାହର। ଜଗଦାନନ୍ଦ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସେ ତପସ୍ୱିନୀ। କହିଲେ ହଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। କଣ ଦୋଷ? ତଥାପି ସୁନ୍ଦରୀ, ତଥାପି ତାହାର ଦୋଷ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ। ବୃଦ୍ଧା ତମେ? ସେ ବୃଦ୍ଧା କିଏ? ବୃଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସିଏ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ତାର ପୁଅଟା କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ତାର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଧା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? କାଷ୍ଟ ସମାନ, ଏ ସମାନ, କି କଣ କୁହନ୍ତି ଘଟସୂତ୍ର ଅଫିସ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ମେଳେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ତ ଭଲ ବେପାର ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଲେ ନ ଅଟକିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ସିଏ ଯୁବତୀ ହେଇପାରେ, ମୋର କ୍ଷତି କଣ ଅଛି? ମହାପ୍ରଭୁ କହେ, ସିଏ ତାର ଯୁବତୀ ହଉ, ସିଏ ତପସ୍ୱିନୀ, ତାର ଘରେ ସିଏ ରହୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ? ତୁମି ପରମ ଯୁବା, ପରମ ସୁନ୍ଦର, ତୁମି ପରମ ଯୁବା, ପରମ ସୁନ୍ଦର, ଲୋକେ କାନା କାନି ବାତେ ଦେହ ବସର, ଲୋକ କାନା କାନି ବାତେ ଦେହ ବସର। ହଁ, ସେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଇପାରେ, ତପସ୍ୱୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ତୁମି ହଉ ପରମ ଯୁବା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା, ଆପଣ ତ ବୁଢା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଢା ହେଇଥିଲେ, ହଁ ବୁଢା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ ବିଧବାର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଯୁବକ, ତୁମି ହଉ ପରମ ଯୁବା। ହେଲା, ପରମ ଯୁବା କି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ସିଏ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, କଣ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଥ, ଇଂଲିଶ, ହଁ ତମେ ମ୍ୟାଥ ହବ। ଆପଣ ବି ସେଇଭଳି ପରମ, ସିଏ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ, ଆପଣ ବି ସେମିତି ପରମ ସୁନ୍ଦର। ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଲୋକେ କାନା କାନି ବାତେ ଦିତ ଅବସର। ଲୋକମାନେ କାନା କାନି, କାନକୁ କାନ କଥା ଯିବ, ଦେଖରେ ଦେଖ ନିମାଇ ଆଜି ଏ କାମ କରୁଛି, ଏଟା ଅବସର କାହିଁକି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଚାନ୍ସ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବେ? ଜଣେ ବୈରାଗ୍ୟର ବେଶ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ଆଗେ ବହୁତ ସାବଧାନ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାଧୁଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବୈଷ୍ଣବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେମିତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉଛି କି ବିଚାର କରିକି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏ ବୈରାଗ୍ୟର ବେଶ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନା, ଆଜି ପିନ୍ଧିବି କାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ପକେଇବି। ଏଟା ଦାରି ଧନ୍ଦା ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି, କାଲି ଦଣ୍ଡ ଧରିବି, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉନି। ଆଜି ନାଲି ପିନ୍ଧିବି, ନାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, କାଲି ଧଳା ପିନ୍ଧିବି। ଏଟା ଦାରି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରା ଶିକ୍ଷା। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମରିବି, ପଛକୁ ଫେରିବି। ଏଭଳି ଯେ ନାଲି ପିନ୍ଧୁ ସେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବୈରାଗ୍ୟର ବେଶ ନେଇଛି, ମାନେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ବାଜି ଦେଇକି ମୁଁ
ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗି ମୁଁ ବଢିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ଛାଡିବି ନା। ପଛରେ କମାଣ୍ଡର ଅଛି ନା, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ପଛରେ କମାଣ୍ଡର ଥିବ, ଆଗରେ ସୋଲଜର ମାନେ ଥିବେ, ପଛକୁ ଫେରିଲା ମାନେ ଗୁଳି ଲଗା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଚାଲ ଆଗକୁ ମର ମାନେ ମାର। ସେଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ହବାକୁ ପଡିବ। ये सब जिनिस नहीं माँ को धारा बहुत सूक्ष्म, बहुत लोग ढीला कर दे, बहुत भक्त ढीला भागत। हाँ प्रभुपाद कहते प्रचार कले, प्रचार कौन कर गुरुदेव जो विदेश जाते जन इंग्लिश भक्त मान प्रश्न कर, महाराज यू आर ऑलवेज स्पीकिंग अबाउट हियरिंग हियरिंग हियरिंग, प्रभुपाद said we have to preach, but this one to very irritating, why you are saying about hearing hearing hearing? गुरुदेव said what you will preach, तुम्हें कौन प्रचार करिवो, तुम्हार स्ट्रेंथ केते, तुम्हें कौन प्रचार करो, what you will preach, you will preach your lust, your anger, more than that what you will preach। अरे तो पाखरे काम अछि क्रोध अछि, तू प्रचार नार डें डें कोन करिवु, तो काम क्रोध तू जो हरि कथा कहबु ता भितरे अलगा लोकन को कान भितरे काम क्रोधटा भी छाड़ दे। तो अंतर तो भक्ति नहीं, तो आगुड़ अंतर भक्ति केमति जीव, गुरु नितेंद्र नाम अंतर नांति ना, आम अंतर जीवा काम क्रोध प्रतिष्ठा को आ गोटे जीव अंतर ट्रांसफर कर दे, व्हाट यू विल प्रीच। आम अंतर काम क्रोध अछि, आम अंतर प्रतिष्ठा वासना अछि, आम जो हरि कथा कहले आ गोटे जीव अंतर सेटा ही ट्रांसफर हो। गुरुदेव कहले जस्ट हियर, यू डोंट नो एनीथिंग बट प्रीचिंग, जस्ट हियर। प्रभुपाद केमति कोन कहछन्ती बुझिबा बहुत बड़ काटिकर पाठ, समय काल परिस्थिति व्यक्ति एटा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ताहाको देइछन्ती, को परिस्थिति रे कहछन्ती कोन कहछन्ती। प्रभुपाद कहछन्ती सन्यासी विवाह ପାଇଁ इच्छा होची, हम बेटर से आश्रम चेंज करी विवाह जा दरकार। प्रभुपाद कहछन्ती जो सन्यासी दी इच्छा करछि विवाह ପାଇଁ से गंगार घास देख मरिया दरकार, ताल कोन का क्यों प्रिंसिपल ठीक सब ये सब जानता जिनिस। प्रभुपाद ताहाको कहछि समय काल परिस्थिति से हम जाने पड़िबो। प्रचार नार में जे हमें अबाध वैष्णव धर्म छाड़ी हम अबाध ब्रह्मचारी हम अबाध भाव में काम करबा, कोन संकोच नहीं ना। महाप्रभु धारा ए वैष्णव अपराध ये सांप्रदायिक आचार्य मान करुणाम प्रति पड़ेगा सीधा। हाँ बरिया बेस पिंधिचे हमारा आचरण बहुत सावधान हवा दरकार। महाप्रभु केबे खुशी हेबे, महाप्रभु आशीर्वाद केबे मिलिबनी, तीन जन को महाप्रभु आशीर्वाद पूरा बंद, बहुत बंद। जने गपटी, आ जने वैष्णव अपराधी, आ जने स्त्री आसक्त बैरागी है कि स्त्री आसक्त। ये तीन जन महाप्रभुंकर कृपार डोर लक केबे नहीं, बहुत सावधान बैरागी मान एमती से किए भी हो बर्तमान तो जा जी मन आवश्यक से कथबार्ता बस अब बेटर कथबार्ता नगरे और बेस आवश्यक। सांप्रदायिक मर्यादा रखा जूनियर पिला कौन शिखे, जूनियर पिला कौन शिखे, सीनियर भक्त दया कर अनुगमन करी से भी सीधा सांप्रदायिक मर्यादा रखा सीधा कहदे तुम्हें परम जीवा परम सुंदर लोक काना कानी बाते बीते अवश्य जे स्वयं भगवान ताकू वाक्य दंड जोरानंद दौन। हम गौर नित्यानंद खुशी महाप्रभु खुशी हो गए, बहुत खुशी हो गए, वाह कितने सावधान मत कर तुम्हें जगदानंद तुम्हें मोर अंतरंग भक्त आज है। यहाँ को कहिए शुद्ध प्रेमेर तरंग, यहाँ के कहिए शुद्ध प्रेमेर तरंग, दामोदर सममोरा मत कही कहले आपण दामोदर पंडित जगदानंद पंडित तुम कही कारण जगदानंद पंडित से बामा स्वभाव सी भी महाप्रभु को मुझे हिसाब कहीदे मत क्षमा करिए। जगदानंद कहते दामोदर पंडित मो भूल तो आपदेवे संकेत देदेवे। जगदानंद पंडित भी शासन करती महाप्रभु बहुत शासन कर से रुक्मिणी भाग अच्छी तो बहुत बामा स्वभाव। महाप्रभु सन्यास हो गला तले शुंती सन्यास तो भोग करें कौन सज्जार शुवा सन्यास आसन ने बड़ दंडात गति पर सन्यास शुवे महाप्रभु तले शुवे क्षण का शरीर रात्रि जागरण
कृष्ण चिंतन शरीर सब दाग पड़ जाइए महाप्रभु जगन्नाथ देखी दुख लगे प्रभु आपणकर आजान लंबित दीर्घ शरीर आहार तो ठीक नहीं कृष्ण विरह सगर दिन दिन क्षीण होगा जाऊँगी से कौन करेंगे ना क्योंकि सी कौन करेंगे ना तुड़ा को भितर भरी करके उपरे वस्त्र पकईकि आनिक देवे महाप्रभु कहे मत कौन दारी सन्यास खोजा जगदानंद बस तैल बर्तन सन्यासी तेल मारे साबुन लगे शून्य महाप्रभु एटा कर महाप्रभु एटा कर तुम ये कौन कले केमती ताल पटुआ नाक हाँ ताल पटुआ सिलाई कर सर सर कर आनिक देने कहले तो जगदानंद चाहते महाप्रभु को सुख कहले हाँ सीना वस्त्र देले कोई डाउनलोड करती भल करती बोली ता पटुआरे तुम कर महाप्रभु आराम से महाप्रभु कहले कौन यहाँ कौन सुख भोग है ना कौन एटा ये मत कौन दारी सन्यासी सजाया चाहिए तेल आनिले महाप्रभु मुंडे मारे कहले तेलटा नहीं जगन्नाथ शरीर लगे मो तेल कौन तेल मार सन्यासी कौन भोग वस्तु को निजपाई ग्रहण करना जदि भोग्य वस्तु आसे से भगवान को दब महाप्रभु शिक्षा धन आम देखी गुरुदेव पाक धन आसे आटेज भगवान कृष्ण पठान गुरुदेव प्रणाम कर महाप्रभु दास प्रभु डाकी गोपाल कौन जा विषय के ग्रहण कर भल जिनिस गिफ्ट गिफ्ट ना साधु सन्यासी गिफ्ट कौन कृष्ण सब भगवान श्री जगन्नाथ पंडित को भावना दास तो जगन्नाथ पंडित कह दामोदर पंडित महाप्रभु कहले यहाँ के कही शुद्ध प्रेम तरंग यहाँ शुद्ध प्रेम तरंग ये जदि कौन वैष्णव को सांप्रदायिक मर्यादा रखापी गुरुकृष्ण मर्यादा रखापी महत्व उद्देश्य अति अंतरंग भाव कौन आक्षेप न करी संशोधन करने कह जाए से वैष्णव अपराध नहीं प्रमाण अच्छी ना प्रमाण अच्छी या पर संगे संगे महाप्रभु खुशी हो गले महाप्रभु कहले जदानंद मो माँ पाखर सेवा करने आ प्रिय कहीं ना तुम्हें ना मोर प्रिय तुम्हें मत जो धर्म रक्षा करने जो कहीदेल तुम्हें जाओ नवदीप संगे संगे माँ पाख पठेले सची माता पाख महाप्रभु दुई प्राण महाप्रभु कहते जाह्नवी आ मोर माँ ये मोर दुई माँ ये मोर प्राण भाई दामोदर पंडित वाक्य शासन दंड देले महाप्रभु खुशी गल ठीक धर्म मर्यादा रक्षा पारे मत कही महाप्रभु से कहले तुम तम निरपेक्ष नहीं मोर गणे निरपेक्ष नहिले धर्म ना जाए रक्ष देख समस्त देखुं मैं रांडी ब्राह्मण पिलाटा प्रीति करुँ मत कहना तुम्हें मोर कहीं प्रिय ना तुम निरपेक्ष है मोर भक्त मोर निरपेक्ष है मो पक्ष निरपेक्ष कथा न कहले धर्म रही बहुत सुंदर तापर महाप्रभु पठे ये कथा पड़ा वैष्णव अपराध केवल ए केस लागू हेनी ना अन्य सब केस वैष्णव अपराध वैष्णव अपराध लक्षण कौन जदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माताल हाथी साधारण हाथी छेड़ी छेड़ी देलुची लता को हाथी कथा कौन कह ये माताल हाथी आउ ये वैष्णव अपराध लक्षण है जिते गभीर परिमाण वैष्णव निकट अपराध करेंगे जिते उन्नत वैष्णव निकट हिसाब से आपणकर अप्राकृत नाम अप्राकृत विग्रह अप्राकृत तुलसी अप्राकृत वैष्णव भागवत एत रुचि आस सब जड़ बुद्धि आस परिमाण जड़ीय वस्तु महत्व बुद्धि आस धन उपरे महत्व बुद्धि आस वैष्णव अपराध लक्षण आ विशेषकर वैष्णव अपराध सब बड़ लक्षण त्यागी लोक भोग करने इच्छा त्यागी बंची समग्र जीवन वैष्णव अपराध न करे मन रख आप भाई भगवान गोटे त्यागी को छाड़िया चाहती केवे ना कोटि कोटि जन्म भोग कला से आज आस भगवान भजन करने आ त्यागी की भगवान केवे छाड़िया चाहते ना कौन भगवान चाहते ना सब जीव मो पाखक आस जीवन तो संसार बंधन आरंभ हो जिते से स्त्री ग्रहण करे भगवान चाहिए विपद को ठेलदेवा कहीं त्यागी के चाहिए कि से केवल जीवन गोटे जिनिस प्रति सतर्क रहा दरकार वैष्णव अपराध केमती बंची कारण वैष्णव अपराध कला मात्रे आगे मन धाइब
मुके बड़ी काम भोग करी ये सत्य सौभरी मुनिंकर उपाख्यान रे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सिद्धार्थ टीका लिखि महतर महंत वैष्णव चरण में अपराध कले जनकर भक्ति वृत्ति नष्ट हो से सब चाहिए संसार आड़े तार संसार दशा हो त्यागी ता तरफ गोटे जिनिस अच्छी त्यागी तरफ गोटे जिनिस केवल अंतर प्रार्थना करा दरकार मेकानिकाली नुहे काली आम जो कहते ना झील बहार गला बेले से कांदुची झील कांदुचे माँ कांदुची झीवर कांदार इच्छा ना कारण सी तो तार बह को इच्छा अच्छी कि लोकाचार कांदुची मु न कांदे मत कहे देख समस्त बसवे माँ भी इच्छा झील बड़ हो घर पड़ो माँ भी कांदुची ना पड़ोशी लोग कह यार ये भल पाऊ से लोकाचार कांदुची से भाया वैष्णव एकाकी बसी किसी समय निजक तर्जमा कर निज दोष को तर्जमा कर भगवान पाखे किए कांदिया दरकार प्रभु मोर अवस्था केमती तेना आचार्य बहुत सुंदर प्रार्थना कर प्रभु मु गोटे बेश्या मु बेश्या आपण मोर पति किंतु आपण मत छाड़िए बोली मु आशा कर पारनी के ना कहीं हाँ प्रभु को संसार देखुची बहुत पुरुष तांका स्त्री असती बोली जानती पुणी रखी बाहर करना बहुत पुरुष जानती मो स्त्री हूँ असती कि बाहर करना कारण स्त्री को यदि बाहर करदे लोक क्या निंदा करेंगे स्वामी को निंदा प्रभु आपड़ जी मत बैरागी बेस ओह्ल रास्तार बुले दिखती मु तो बेश्या बेश्यार कौन से आगे परपुरुष धर्म कि क्षति आपण भव आप आपण सम्मान को रक्षा करने चाहती तर मो दोष गुण को आप लुचेक रखते से आचार्य कहते सी जाने स्त्री कौन कौन दोष स्त्री दोष गुण को लुचे जब स्त्री दोषटा को बाहर लोग कहे से स्त्री फाइटिंग करी प्रभु मो दोष गुण यदि कहीं प्रकाश कर बाहर आपण बर मो फाइटिंग करन मु तो मरजी कारण मु तो बेश्या भली तो इंद्रिय मैंने सब भोग परायण सब जाऊँ मन कुआड़े कुआड़े जाऊँ भोग करके आस मु तो आपन पति रूप में वरण करना आपण मत पति रूप में वरण कर दीक्षा मान गोटे वरण वर्ण शुद्ध जानते ना वरण वरण माला दि जाए जी विवाहित जानी थे वरण माला दीक्षा से कृष्ण को वरण करा गुरु कृष्ण को वरण करा वर्ण कला त्याग कराए आम केम त्याग कर मु तो मत रूप त्याग करके जीविनी मु तो त्यागी होती कौन आपण सम्मान को रक्षा करने जाए मो दोष गुण को लुचे मत पोषण कर ये प्रार्थना त्यागी करिया दरकार से बंची वैष्णव पर बहुत सावधान समय तो हो गोटे कथा केवल कही अवशिष्ट कथा काली रही आ गोटे कथा कही गोस्वामी वृंदावन गमन शुणा वैष्णव अपराध थे होगला पॉइंट युड़िक अच्छी युड़िक आलोचना होती संकेत सूचना दूसरी जन वैष्णव अपराध जन महत व्यक्ति निकट कर साधुगुरु निकट में साधुगुरु तक क्षमा कर अच्छा वैष्णव अपराध दूरीभूत होगला कि नहीं से कुछ ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्तिर महिमा को जी गुरुत्व देते वैष्णव अपराध को से गुरुत्व देते ये प्रसंग तृतीय स्कंद 16 अध्याय 13 श्लोक कहते जय विजय को अभिशाप जय विजय जो अभिशाप प्राप्त होती चतुर्सेन द्वारा भगवान आसिक पहुंचती क्षमा मागी देख मो सेवक मैंने भूल करदे ब्राह्मण महिमा जानती नहीं आपण भली साधु को निकट में अपराध कर देती आ मो भक्त प्रति जी अपराध करे सी मोर बाहु हेले मुझे काटिदेवी मोर लक्ष्मी एत प्रिय नुहे बहुत सुंदर सुंदर कथा कहते कि एत कथा कहला भी चतुर्सेनकर किंतु मनर क्रोध गला चतुर्सेनकर मन क्रोध गला भगवान जो क्षमा मागिले भगवान लास्ट श्लोक कहते हे मनुष्यगण यहाँ मो बहुत बड़ा आशीर्वाद हम ये जो मोर पार्षद मान दंड दे ठीक कर असुर जदि प्राप्त है मोर वैकुंठ को फेरी आसवे यहाँ से प्रति बहुत बड़ा आशीर्वाद हम यहाँ आप अनुमोदन करें भगवान हाथ जोड़ी मधुर वाणी कहते ब्रह्मा जी कहते एते अथ तस्य उषितम देवी ऋषिकुल्यां सरस्वती भगवान का वाणी की बड़ी
ନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ନିର୍ମଳ ଜଳ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦବ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନା ସ୍ଥିତିରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନାରେ କଥା କହିଲେ ଆମ ଅନ୍ତର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଚତୁର୍ସନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିର୍ମଳ ମଧୁର ବାଣୀରେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଜଳ ଭଳି ଅତି ନିର୍ମଳ ବାଣୀରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ହେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୋ ଅପରାଧ। ଦାସମାନେ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟୀ। ଭଗବାନ ଏ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୋ ମାଲିକ ମୋ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ମତେ କ୍ଷମା। ଭଗବାନ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ମନୁ ଦୃଷ୍ଟାନାମ୍ ତେଷାଂ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ୟତ। ଚତୁର୍ସନଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ମନ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାନାମ୍, ବିଷ୍ଣୁ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, ଆରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା, କ୍ରୋଧ ଯାଉନା। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଜଳ ଭଳି ବଚନ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମା ନ ତୃପ୍ତ, ମନ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ହେବ। କାହିଁ ତୃପ୍ତି ହେବ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟୀକା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ର ତେଷାଂ ମହାନୁ ତାପତ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଦେଲା ପରେ ଜଣେ ଅନୁତାପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯୋଉ କରିଦେଇଛି ନା ସେଟା ସର୍ପ ଭଳି। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଯତ୍ ମନ୍ୟୁ ସର୍ପ ବିଷାନ୍ ଅପଗମ। ସାପ ଦେଖିଛି ମୁଁ କଣ? ସାପ ବିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? ବିଷଟା କାହାକୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି କର୍ଷଣ କରେ? ସେ ଗର୍ଜନ କରେ। ଲାଠିରେ ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ ବି ବିଷ ଛାଡି ଦେଇଥିବ, ଲାଠିରେ ପ୍ରହାର ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବ। ଚତୁର୍ସନକ ଭଗବାନ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କଣ କହିବା? ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜୟ ବିଜୟ ଅନୁତପ୍ତ କରିକି କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଲେ। କେତେ ବଡ ଭୁଲ କାମ କଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦମୂଳରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତରେ ଆମେ ଆଜି ଶକୁଣ୍ଠ ଧର୍ମକୁ ଆଜି ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଲୁ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ଏଠି କୁଣ୍ଠ ନାହିଁ। ଆମେ ଋଷିଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲୁ, କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ। ଇଏ ଅନୁତାପ କରିଦେଲେଣି, କ୍ଷମା ମାଗିଲେଣି। ଏଇ କ୍ଷମା ବଳରେ ଚତୁର୍ସନକଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅପରାଧ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ 2 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ସନକ ବି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ବି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅଟକେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ସନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରି ସାରିଲେଣି ଜୟ ବିଜୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଅପଶମନ ହଉନି। ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଲେଖିଲେ, ତତ୍ ଭକ୍ତାପରାଧସ୍ୟ ଦୁର୍ବାରତ୍ୱଂ ଏବ ଜ୍ଞାପୟତି। ଏଇ ସୂଚନାଟା ଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ, ମହତ୍ ନିକଟରେ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଏଠି କଥା କୁହାଯାଉନି, ମହତ୍ ନିକଟରେ, ମହାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଅପରାଧ କରିଛି ଏଟା ଦୁର୍ବାର କେବେ ଯିବେ? ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଦେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର। ଭକ୍ତିର ଯେତେ ବିରୋଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ନା ଚତୁର୍ସନକ? ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଭାବ ଚାଲିଗଲା, ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ କେମିତି? ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାପି ତାଦୃଶେ ଭକ୍ତ ଅପରାଧୀ ଯୋ ଭଗବତ ଚରଣ ତୁଳସୀ ଗନ୍ଧାଦି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ସ ଖଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତିକ୍ରମ ଅନ୍ତର ଅଧିତପ୍ତୟୋ। ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳସୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଦ୍ୟ ତୁଳସୀର ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଚତୁର୍ସନକ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ପାଇଲେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୟ ବିଜୟ ଇଏ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ଆରେ କଣ କର୍ମ କଲ, ତାଙ୍କର ଅନୁତପ୍ତ ପରେ ଇଏ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ ତ ବହୁତ ବଡ ଶୋଧନ ନା, ଅନୁତପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେଲୁ, କେତେ ବଡ ଭୁଲ କର୍ମ କଲୁ। ଏ ଅନୁତପ୍ତ ପରେ ହିଁ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତାର ଅନୁତପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବରେ ଚାଲିଗଲ, କହିଲେ ନା, ଅନୁତପ୍ତ ଜୟ ବିଜୟ ଯା ତେଷୁ କୃପା ତଦାନୁଗାମିନା ଭଗବତ କୃପୟା ପ୍ରଭାବମ୍ ଇତି ଜ୍ଞାପୟେତ୍। ଭଗବାନ କୃପାଟା ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ କୃପା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି ନା। ଯଦି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ସନକ, ତାହେଲେ ସେ ତୁଳସୀ ଗନ୍ଧ କେମିତି ପାଇଲେ? ନା ଇଏ ଅନୁତପ୍ତ କଲା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଆଙ୍କ କୃପାଟା ଗଲା କାହା ପ୍ରତି? ଚତୁର୍ସନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃପା ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁଳସୀର ଚନ୍ଦନର ଆଘ୍ରାଣ ଗନ୍ଧକୁ ପାଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଅପରାଧ ହିଁ ଦୁର୍ବାର ଅପରାଧରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ତ କ୍ଷତି କିଛି ହେଲାନି। ଜଣେ କହିବି ତାଙ୍କୁ ତ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଚତୁର୍ସନକ, ଚତୁର୍ସନକୁ ତ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଜୟ ବିଜୟ। କହିଲେ ନା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ପରେ ବି ଅପରାଧର ଦଶାଟା ଲାଗିକି ରହିବ। ଭକ୍ତ ଅପରାଧ କେବେ ଛୁଟିବନି। ଲାଭ ହେଲା ନା ଲାଭ ହେଇନି, କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧରେ ଲାଗି ରହିଲା ନା କିଭଳି? ଅତ ଯଦି ଏଥନ୍ ଭକ୍ତ ଅପରାଧ ନା ଭବିଷ୍ୟତି, ଯଦି ଏ ଚତୁର୍ସନକ ଭକ୍ତ ଅପରାଧ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବତ କୃପା ପାତ୍ରୀଭୂତ୍ରା, ଭକ୍ତ ଭଗବତ କୃପା ପାତ୍ରୀଭୂତାନାମ୍ ଏତାନାମ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଦାସ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅବଜନିଷ୍ୟତି। ଯଦି ଚତୁର୍ସନକ ଏଇ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଦାସ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରେମ ଆସିଲା? ଚତୁର୍ସନକ କେଉଁ ଭକ୍ତ? ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ। ଶାନ୍ତ ରସ ରହିଗଲେ ଦାସ ରସକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନା, ଅପରାଧ କରିଦେଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ଅପରାଧ ସଦ୍ଭାବାତ୍ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତତ୍ୱମ୍ ଏବ ଭୂତ ଏବଂ ଅଭୂତ। ଯେହେତୁ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, କ୍ଷମା କରିଦେଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଲା ପରେ ବି ଭକ୍ତ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ, ଯଦି ଅପରାଧ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ କୃପାଟା ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଦାସ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହି। ଅବଶ୍ୟ କଥା ଆମେ ଏଇ ଅପରାଧରେ ଆଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଆସ୍ଥା ଚାଲି ଶୁଣିବା। 16-13 ହେଲେ 3-13 ଭୁଲ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଶ୍ଲୋକ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଶ୍ଲୋକ। ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚୋପଠାକୁ ଟୀକା ଲେଖିଛି କାହିଁକି ଜୟ ବିଜୟ ଲୀଳାଟା ହେଲା। ଇଏ କେବଳ ସାଧକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଇ ତ ବେଡାର କଥା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତିଲତାର ବେଡା କେମିତି ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ କଣ ଘାସ। ଏଇଟା ଉପଡା ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଭକ୍ତ ସାଧକ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିଲତାର ବୀଜ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ରୋପଣ କରିଥିବ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବି ସତର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଲୋକଭୂଷଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି କଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ चैतन्य चरितामृत की जय, षडवर्षण प्रभु की जय, रूप गोस्वामी प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गोविंद गोस्वामी श्रील गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।